नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानू आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ये वीडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाउअछि। यह द्वारा एमानकर जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाउअछि। प्रभु भोलाशंकर कृपारू एमानकर जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होई पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने यह पूर्वरु जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि प्रभु भोलाशंकर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपण जीवन रे खुशी फेरिबा को जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आपणकर जीवन रे एही महाशिवरात्रि परठारू कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतला, स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउतला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, धन जनित समस्या देखा देउतला, आपण धार करज करथिले बा ऋण नहीं ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, सर्वदा अशांति लागी रहुतला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुतले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे पुनर्बार सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धन कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए एवं शुक्र हेउचंती आपणक राशिर राश्याधिपति। शुक्र आपणकर कुंडलीर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ अवस्था रे विराजमान अछंती, से बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। तेबे बंधु माने कुंडली रे षष्ठ भावटी रोग ऋण शत्रुर भाव होइथाए एवं आपणकर चाकिरीर भाव होइथाए। जेउ व्यक्ति विशेष माने कोनोसी काम कार्य नथिला बा चाकिरीर अनुसंधान रे रहिथिले सेमानकु निश्चिंत भावरे एही जागर परे सुनिश्चित चाकरी प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। शुक्र एही षष्ठ भावरे रही आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को दृष्टि देउछंती। द्वादश भावटी विदेशर भाव होइथाए। आपणकु एही समय कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। तेबे बंधु माने जेउ तुला राशि व्यक्ति विशेष माने अछंती बा विदेश रे रही काम कार्य करूछंती किंबा व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानकु सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे बा चाकरी क्षेत्र रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपनकु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम रे सफलता प्राप्ति हेबो। स्टेशनरी शॉप लौह जातीय कंस्ट्रक्शन काम ऑनलाइन किंबा डिजिटल क्षेत्र रे आपण काम करूछंती तो आपनकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एवं आपनकर स्वास्थ्य रे जदि समस्या लागी रहुतला दीर्घ दिन हेबो, जदि आपणक पछरे कोनोसी व्यक्ति विशेष माने क्षति करने को चाहूतिले किंबा आपणकर कोनोसी गुप्त शत्रु रहिथिले तो सेमानकर दमन सुनिश्चित हेबो। शत्रु माने आपणकर किछि भी क्षति करि परिबे नाही एवं समस्त प्रकार रोगरु आपणकु धीरे धीरे मुक्ति मिली जिवो। आपण निजको हेल्दी मने करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ ବା ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ କରଜ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜର ଭାର ଖସିଯିବ। ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ମନେ କରିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ସାହସ, ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ କାମରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଅଚାନକ ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା।